हेलो एंड वेलकम। मैं हाँ हरजोत कौर ते अज आप गल करन जा रहे हैं यूके नूं लैके। खास तौर पर गल ये करनी है कि अक्सर स्टूडेंट्स जिहड़े ने किहड़ियां गलतियां कर जाते हैं जिस करके कैस लैटर आने दे विच थोड़ी देरी हो जाती है, डिले हो जाता है, या फिर आप एक रिफ्यूजल जिस तो सारे स्टूडेंट्स डरते हैं। डरना भी चाहिए क्योंकि कई बार खुद दियां ही गलतियां रह जांदियां अजिहियां फाइलिंग वेले कुछ गलतियां अजिहियां रह जांदियां जिस करके रिफ्यूजल फेस करनी पैंदी है। सो अज आप कुल मिला के यूके दे जैन इनटेक बारे तो गल करांगे ही, पर नाल दी नाल खास तौर पर गल करनी है गलतियां बारे ताकि स्टूडेंट भी अवेयर होण ते अगर वो अपने कंसलटेंट तो भी सवाल करते हैं तो इन्हां टॉपिक्स के उपर गल करन, सवाल करन कि किते साडी प्रोफाइल दे विच भी गलती तो नहीं है कि जिस नाल साडी कैस डिले हो रही है या साडी रिफ्यूजल तो नहीं किते आ जाएगी। सो सारी डिस्कशन के लिए साडे नाल ने फ्रंटेरा इमीग्रेशनस तो अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर कीर्ति जैन। बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति। सत श्री अकाल जी। जी सो कीर्ति, यूके का जिथे सक्सैस रेट आप गल करिए बहुत वधिया रहिंदा हमेशा ही एज पर अगर आप कंपैरिजन करते हैं दूसरी कंट्रीज के नाल। पर गल अगर करिए कि कुछ सिली मिसटेक्स रहिंदियां ने, कुछ कंसलटेंट वालों की फाइलिंग दे विच या स्टूडेंट्स वालों कोई अजिहियां गलतियां रह जांदियां जिस करके रिफ्यूजल फेस करनी पैंदी है, कैस लैटर नूं लैके दिक्कत आंदी है। सो वो गलतियां ते आपां अज डिस्कशन करनी है किस तरह दी गलतियां जिस दे उपर स्टूडेंट्स नूं अवेयर रहना चाहिए। बिल्कुल, जे गलतियां दी आपां गल करन चले हैं तो सब तो पहले मैं ऑफर लैटर तो ही शुरू करांगी क्योंकि जो गलतियां होंदियां शुरू तो ही शुरू हो जांदियां। तो पहली गल है, जो आपां जनवरी इनटेक की गल कर रहे हैं, बच्चा नवंबर च जाके प्लान कर रहा है जी मैं जनवरी इनटेक लेना है, तो इत्थे सब तो वड्डी गलती है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफर लैटर देने नूं ही 40 तो 45 वर्किंग डेज लै लैंदी है। तो ये विच बच्चा मेक श्योर कि जदों भी कंट्री यूके लिए अपलाई कर रहा है तो 3 तो 4 महीने पहला अपलाई करे। दूजा, जदों आपां एक यूनिवर्सिटी च अपलाई करते हैं एक दे ही भरोसे रह जाते हैं तो किते ना किते या तो अपना इनटेक डेफर हो जाता है या उसकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। तो दूजी गलती इत्थे करता है क्योंकि वो एक ही यूनिवर्सिटी या कॉलेज के भरोसे रह जाता है। दूजी सजैशन भी मेरी नाल दे नाल है कि बच्चे 3 तो 4 जगह अपलाई करे सो दैट कि एक तो एप्लीकेशन क्लोज होगी या डेफर होगी, दूजा ऑप्शन तुहाडे कोल अवेलेबल है। अच्छा जी, हुण अपनी ऑफर लैटर आ गई, उस तो बाद आपां नूं डेडलाइन पता लग जाती है कि अज ऑफर लैटर आ गई, 15 दिन च मैं अपनी कैश की सारी फॉर्मैलिटी कंप्लीट करके देनी है। दूजी गलती इत्थे क्योंकि आपां ऑफर लैटर आने तो बाद सोचते हैं कि आपां करना की है, तो ये विच बच्चा प्री प्लान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सानू कैश बारे क्योंकि कैश का स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट है वो हर यूनिवर्सिटी लिए सेम हैगा, तो ये तुहानू पहला ही पता होना चाहिए जदों तुसी अपलाई करन दा प्लान कर रहे हो। आपां अज साडे कोल ऑफर लैटर है, हुण आपां प्लान कर रहे हैं कि मैं ट्यूशन फीस किद्दां भरनी है, मैं हुण फंड मैनू 15 दिन की डेडलाइन मिली है बट मैं 28 दिन पुराने फंड किवें करांगा। तो ये गलतियां ने। जे बच्चा पहला फंड अरेंज भी कर लेंदा, वो किसी तो सलाह नहीं लेंदा कि इहदे नाम ते कराने सीगे या जे मैं इहदे नाम ते कराए तो होर की डॉक्यूमेंट है मैनू चाहिए हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो कि रिलेट करदी हैं कि कल ना ही साडा कैश आंदा है और फिर जे आ भी जांदा है तो अगे सानू रिफ्यूजल आंदी है। इस तो इलावा कई बार बच्चा फंड दिखा दिंदा कैश लई कोई होर तो एम्बैसी लिए कोई होर दिखा दिंदा है, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है जिदे करके रिफ्यूजल आता है क्योंकि जिन्होंने बच्चे की कैश आई हुई है उन्होंने पता होएगा कि अपनी कैश से मैंशन होंदा है कि यूनिवर्सिटी ने सानू किस किस बेस से कैश लैटर दी है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा 2018 पास आउट है, उन्हें अपने 2018 तक के डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में भेजे, यूनिवर्सिटी ने वो बेसिस से तुहानू कैश लैटर दे दिता, बट आपां की करिया जदों आपां एम्बैसी विच अपना केस भेजिया तो आपां 18 तो बाद वाला सारा डॉक्यूमेंट लाता तो वो किते ना किते रैलीवेंट नहीं हुंदा। सो मेक श्योर इन्हां चीज़ों का ध्यान रखा जाए। इस तो इलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विच बहुत गलतियां होंदियां ने। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कहने का मतलब है कि मैं सब तो बड़ा जिहड़ा यूके च मैटर करता वो है फंड्स। फंड्स के बेस से किते ना किते 80% तुहाडे कैश का जो चांस वो रहिंदे ही रहिंदे हैं। तो फंड विच आपां की गलतियां करदे, जद एक मैं दस्सिया कि आपां कैश लिए फंड कोई होर दिते हैं, एम्बैसी लिए फंड किसी होर दे दिते तो वो गलती हैगी है। जे मैं मैरिड है मैं इन लॉज के फंड दे दिते वो चलते नहीं हैगे हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो बाद जाके बहुत वड्डी बन जाती हैं, तो मेक श्योर इसका ध्यान होना चाहिए है। इस तो अलावा इंटरव्यू सानू पता होंदा है कि यूके विच मैक्सीमम 90% यूनिवर्सिटीज़ की इंटरव्यू आती ही आती है। तो ये जो बच्चे ने ऑफर लैटर अपलाई करती वो अवेयर होना चाहिए है मैं किहड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी अपलाई किया है, किहड़े कोर्स विच अपलाई किया है, मेरी ट्यूशन फीस कितनी है। ये बेसिक नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए है बिकॉज यू नैवर नो कि यूनिवर्सिटी ने कदों तुहानू कॉल कर देनी है तो क्वेश्चन पूछ लेने हैं। तो ये भी बच्चा प्रिपेयर नहीं होंदा। तो यूके विच अगर जे तुसीं 3 तो 4 चीज़ों का भी ध्यान रख लेंदे हो तो डेफिनेटली तुहानू कदे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी यूनिवर्सिटी तो अपना कैश लैन लई।
ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰੰਟੇਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਐਡਰੈਸ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਕੀਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਅਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣ ਕੈਸ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਈ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਏਜੰਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੈਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿ ਕਾਲਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਟੇਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ। ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਰ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 'ਚ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਟੇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਆ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕੀਰਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।